जुलाई 9, 2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मिठे बच्चे, बाबा तुम मानंकु ज्ञान रत्न देवा पाई आछंती। तुम मानंकर जहाँ भी शुणा जाउछंती बा बुझा जाउछंती ताहा ही हेउछि ज्ञान। एही ज्ञान रत्न ज्ञान सागरंक व्यतीत अन्य केही देई पारिबे नाही। आजिर प्रश्नटी हला, आत्मार महत्व कम हेबार मुख्य कारण कौन? उत्तरटी है, विकार गुड़िकर खाद मिसिबा कारणरू ही आत्मार महत्व कम हो जाइछि। जेपरि सुनारे खाद मिसाई अलंकार तैयारी करुछंती, सेथिपाई तांकर मूल्य कम हो जाउछि। सेथिपाई आत्मा जीए कि असली सुना अटे, सेथिरे जेतेबेले अपवित्रतार खाद मिसुछि सेतेबेले तार मूल्य कम हो जाउछि। वर्तमान समय रे तम प्रधान आत्मार कौनसी मूल्य नाही, शरीरर मध्य किछि मूल्य नाही। एबे तुमर आत्मा एवं शरीर उभय जगबल द्वारा मूल्यवान हेउछि। आजिर गीतटी हैला, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। मधुर आत्मिक रुहानी संतान मानंकु बाबा बसी बुझाउछंती एवं बाबांकु मने पकाइबार उपाय मध्य बताउछंती। संतान माने बसिछंती, संतान मानंकर हृदय रे अछि जे शिव भोला बाबा आसीछंती। धरिनियो अध घंटा शांति रे बसी जाउछंती, कथा कहू नाहंती, तेबे तुम मानंकर अंतरात्मा कहिबो जे शिव बाबा किछि कुहंतु। जानिछ शिव बाबार ब्रह्मा बाबांक भ्रुकुटी रे विराजमान अटंती, किंतु कथा कहू नाहंती। एहा मध्य तममानकर यादर यात्रा अटे ना। बुद्धि रे शिव बाबा ही मने अछंती, मन भितरे भाबुछ जे बाबा किछि कुहंतु, ज्ञान रत्न दियंतु। बाबा तुममानकु ज्ञान रत्न देबाकु ही आसुछंती। से ज्ञानर सागर अटंती ना। कहउछंती संतान माने देवी बा देही अभिमान होई रुह, बाबांकु याद कर, यह होछि ज्ञान। बाबा कहउछंती एही ड्रामार चक्रकु, सीढ़ीर चक्रकु एवं बाबांकु याद कर, यह ही होछि ज्ञान। बाबा जहा किछि बुझाउछंती ताकु ज्ञान कुहा जाउछि। यादर यात्रा विषय मध्य बुझा जाउछि। यह सबु हेउछि ज्ञान रत्न। बाबा जगजुक्त रहिबा पई जहा बुझाउछंती एही रत्न बहुत भल अटे। बाबा कहउछंती निजर 84 जन्म को मने पकाओ, एही रत्नर बहुत भल अटे। बाबा कहउछंती निजर 84 जन्म को मने पकाओ, तम माने पवित्र अवस्था रे आसीथिलो, पुनः पवित्र होई घर को जीवाकू हेबो, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करिबाकू हेबो एवं बाबांको ठारू संपूर्ण संपत्ति नेबार हेबो। ताहा सेतेबेले मिलिबो जेतेबेले आत्मा जगर बल द्वारा स्वतः प्रधान होइजिबो। एही अक्षर बहुत महत्वपूर्ण अटे, नोट करिबा दरकार। आत्मारे ही धारण होइथाय। एही शरीर तो अंग प्रत्यंगर सम्मिश्रण अटे, जहा विनाश हो जाइछि। संस्कार भल बा खराप आत्मा ही भरी रही थाए। बाबांको भितरे मध्य सृष्टिर आदि मध्य अंतर ज्ञान संस्कार भरी रही। सेथिबाई तांको नोबेल फुल बा नॉलेज फुल अज्ञानर भंडार कुहा जाउछि। बाबा यथार्थ रूपे बुझाउछंती 84 चक्र बिल्कुल सहज। एबे 84 चक्र पूर्ण हेउछि। एबे आत्मा मानंकु बाबांको पाखकु फेरी जिबाकू हेबो। महिला आत्मा तो सेठाकू जाई पारिबो नाही। जेबे तुमर आत्मा पवित्र होई जिवो, सेतेबेले पुणी एही शरीर छाड़ी चली जिवो। पवित्र शरीर तो एठारे मिली पारिबो नाही। एही शरीर पुराणा जोता सदृश थिरु वैराग्य आसी चलीछि। आत्मा को एते पवित्र होई पुणी भविष्यत रे पवित्र शरीर नेबाकू हेबो। अन्य जुगरे आत्मा मानकर आत्मा एवं शरीर उभय पवित्र थिला। एबे तुम मानकर आत्मा अपवित्र हो जाइछि, तेणु शरीर मध्य अपवित्र। जेमिति सुना, जेमिति अलंकार, सरकार मध्य कहउछंती सस्ता सुनार गहଣା पिंध, तार मूल्य
କମ୍। ଏବେ ତୁମର ଆତ୍ମାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ସେଠାରେ ତମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାର କେତେ ମୂଲ୍ୟ ରହୁଛି। ସ୍ୱତ ପ୍ରଧାନ ଥାଏ ନା, ଏବେ ହେଉଛି ତମ ପ୍ରଧାନ। ଖାଦ୍ୟ ମିଶିଛି କୌଣସି କାମର ନୁହେଁ। ସେଠାରେ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ରହିବ, ତେଣୁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟ ରହିବ। ଏବେ 9 କ୍ୟାରେଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମାକୁ ପବିତ୍ର କରାଅ, ତେବେ ପବିତ୍ର ଶରୀର ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଆଉ କେହି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ମାମେକମ୍ ୟାଦ କର। ଏକଥା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କିପରି କହିବେ? ସେ ତ ଦେହଧାରୀ ଅଟନ୍ତି ନା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, କୌଣସି ଦେହଧାରୀକୁ ମନେ ପକାଅ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ବୁଝୁଛ, ତେଣୁ ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ଶିବ ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଅଲୌକିକ ଅଟେ। ତମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଲୌକିକ ଜନ୍ମ ଦେଉଛନ୍ତି। ଅଲୌକିକ ବାବା, ଅଲୌକିକ ସନ୍ତାନ। ଲୌକିକ, ପାରଲୌକିକ ଏବଂ ଅଲୌକିକ କୁହାଯାଉଛି। ତମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଅଲୌକିକ ଜନ୍ମ ମିଳୁଛି। ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ କରି ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମମାନେ ଜାଣିଛ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଲୌକିକ ଜନ୍ମ ଅଟେ। ଅଲୌକିକ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଅଲୌକିକ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ବ୍ରହ୍ମ କୁମାର କୁମାରୀମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ କିଛି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ କେତେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ଯିଏ ଅପବିତ୍ର ହେଉଛି, ତାହା ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ବ୍ୟତୀତ କେହି ପବିତ୍ର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସ୍ମୃତିରେ ନ ରହିଲେ ଖାଦ୍ୟ ରହିଯିବ, ପବିତ୍ର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ପୁଣି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାରା ଦୁନିଆର ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ଶରୀର ତ ଯିବ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବିବା କେତେ କଷ୍ଟକର। କର୍ମ ଧନ୍ଦା ସମୟରେ ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତି ରହିନଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବୁନାହଁ, ତେବେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ତ ୟାଦ କର। ଧନ୍ଦା ଆଦି କରି ଏହି ପରିଶ୍ରମ କର ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଏହି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କାମ କରୁଛି। ମୁଁ ଆତ୍ମା ହିଁ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛି। ଆତ୍ମା ହିଁ ପ୍ରଥମେ ପବିତ୍ର ଥିଲା, ଏବେ ପୁଣି ତାକୁ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ପରିଶ୍ରମ। ଏଥିରେ ଜବରଦସ୍ତ ରୋଜଗାର ହେଉଛି। ଏଠାରେ ଯେତେ ବଡ଼ ସାହୁକାର ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅରବ ଖରବ ରହିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆନ୍ତରିକ ସୁଖ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଦୁଃଖ ଅଛି। ଆଜି ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ, ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ଆଦି ଅଛନ୍ତି, କାଲି ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି। ବିଲାତରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି। ସାହୁକାରମାନଙ୍କ ଉପରେ, ରାଜାମାନଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ୟା ଆସିଯାଉଛି। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ପ୍ରଜା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ହୋଇଗଲାଣି। ଡ୍ରାମାରେ ଏହିପରି ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ଶେଷ ବେଳକୁ ଏହି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଲଢ଼େଇ କରିବେ। ତମମାନେ ଜାଣିଛ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏପରି ହୋଇଥିଲା। ତମମାନେ ଗୁପ୍ତ ବେଶରେ ଦିଲ୍ ବା ଜାନ୍, ଶିଖ ବା ପ୍ରେମ ମନୋଭାବ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ହରାଇଥିବା ରାଜ୍ୟ ନେଉଛ। ତମମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପରିଚୟ ମିଳିଛି ଆମେ ତ ମାଲିକ ଥିଲୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଦେବତା ଥିଲୁ। ଏବେ ପୁଣି ସେହିପରି ହେବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛୁ। କାହିଁକି ନା ଏଠାରେ ତୁମେମାନେ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛୁ ନା। ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନରରୁ ନାରାୟଣ କିପରି ହେବୁ? ବାବା ଆସି ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଏହାକୁ କେହି ଶିଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟକୁ ବାପ, ଶିକ୍ଷକ, ଗୁରୁ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଭକ୍ତିରେ କେତେ ପୁରୁଣା କାହାଣୀ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତମମାନଙ୍କୁ 21 ଜନ୍ମ ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ ପବିତ୍ର ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବ। ଆତ୍ମା କଳ୍ପ ତ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ରହୁଛି। ଏବେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଏବେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ବଦଳାଇ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ହେବ। ଦୁନିଆ ତ ଏକ ଅଟେ, ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ପୁଣି ନୂଆ ହେବ। ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ନୂଆ ଭାରତ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେଠାରେ ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ଥିଲେ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ରାଜଧାନୀ ମଧ୍ୟ
ଯମୁନା କୂଳରେ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ପରିସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ। ସେଠାରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରହିଥିଲା। ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ମିଳିଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆସି ତମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଦେବୀ ଦେବତା କରାଉଛି। ତମେ ସନ୍ତାନମାନେ ନିଜର ଯାଞ୍ଚ କର। ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ଅବଗୁଣ ତ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହୁଛି, ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ଏହା ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାଠପଢ଼ା। ଗୋଟିଏ ହିଁ ପାଠପଢ଼ା। ସେ ପାଠପଢ଼ାରେ ତ କେତେ ପ୍ରକାରର ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏହି ପାଠପଢ଼ା ହେଉଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ। ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା। ଶିବ ବାବା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଶିବ ବାବା ଏହି ଦୁନିଆର ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ତ ତୁମମାନେ ହେଉଛ ନା। କେତେ ନୂଆ ନୂଆ ଗୁହ୍ୟ କଥା ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ପରମାତ୍ମା ସୃଷ୍ଟିର ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନେ, ମୁଁ ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ମାଲିକ ନୁହେଁ। ତୁମେମାନେ ମାଲିକ ହୋଇଥାଅ, ପୁଣି ରାଜ୍ୟ ହରାଇଥାଅ। ପୁଣି ବାବା ଆସି ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁନିଆକୁ ହିଁ ବିଶ୍ୱ କୁହାଯାଉଛି। ମୂଳ ବତନ ଅଥବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନର କଥା ନୁହେଁ। ମୂଳ ବତନରୁ ତୁମେ ଏଠାକୁ ଆସି 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଲଗାଅ। ପୁଣି ବାବା ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏବେ ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଉଛନ୍ତି। ସେହି ପ୍ରାରବ୍ଧ ପାଇବା ପାଇଁ ଯାହା ତୁମମାନେ କରାଉଛ, ଏହା ହାରଜିତ୍ ଖେଳ ଅଟେ ନା। ଏହି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଖଲାସ ହୋଇଯାଏ। ବାବା କେତେ ସହଜ ଯୁକ୍ତି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବା ନିଜେ ବସି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ମନୁଷ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପଢ଼ାଉଛି। ତମମାନେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟ, କିନ୍ତୁ ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ବସି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ପାଠ ପଢ଼ାର ସଂସ୍କାର ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ରହିଥାଏ। ଏବେ ତୁମମାନେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନବାନ ହେଉଛ। ଦୁନିଆରେ ସବୁ ହେଲା ଭକ୍ତିର ଜ୍ଞାନ। ରୋଜଗାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଶାସ୍ତ୍ରର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହା ହେଉଛି ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ। ତୁମ ଆତ୍ମାକୁ ରୁହାନୀ ବାବା ବସି ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଶୁଣିଥିଲ। ସାରା ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ଏପରି କେହି କେବେ ପଢ଼ାଇ ନଥିବେ। ଏକଥା କାହାକୁ ହେଲେ ଜଣା ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର କିପରି ପଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣୁଛ, ଏହି ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ଯିଏ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ି ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ସେ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇ ବାବାଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକାରରେ ବହୁତ ନୀଚ ପଦ ପାଇବେ। ବାବା ତ ଗୋଟିଏ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ପାଠପଢ଼ାରେ କେତେ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଦୈବୀ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା। ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଏଠାକୁ ଆସି ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ବାକି ଏସବୁ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଏବେ ଜଲ୍ଦି ପ୍ରସ୍ତୁତି କର। ଭୁଲ ଭଟକରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ନ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ଶରୀର ନିର୍ବାହ ଅତ୍ରି ଧନ୍ଦା ଆଦି ଭଲେ କର, କିନ୍ତୁ ହାତ କର କେ ଦିଲ୍ ୟାଦେ, ଅର୍ଥାତ୍ କାମଧନ୍ଦା କରି ବୁଦ୍ଧିରେ ପରମାତ୍ମାକୁ ମନେ କରାଅ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ୟାଦ କର, ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ରାଜତ୍ୱ ମିଳିବ। ଖୁଦା ଦସ୍ତର କାହାଣୀ ବା ଶୁଣିବା ନା। ଆଲ୍ଲାହ ଅବଲଦିନର ନାଟକ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଠକ୍ ଠକ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପତ୍ତି ଆହୁରି ବାହାରି ଆସିଲା। ଏବେ ତୁମ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଜାଣୁଛ, ଆଲ୍ଲାହ ତମକୁ ଜ୍ଞାନର ଠକ୍ ଠକ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଚାଲିଯାଅ। ଆଗରୁ କନ୍ୟାମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ମିଳିମିଶି ବସୁଥିଲେ, ପୁଣି ସତ ଧ୍ୟାନରେ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ, ପୁଣି ତାକୁ ଯାଦୁ କହି ଦେଉଥିଲେ, ତେଣୁ ତାହା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ତେବେ ଏସବୁ ଏହି ସମୟର କଥା ଅଟେ। ହାତ ମତାଇର ମଧ୍ୟ କାହାଣୀ ରହିଛି। ମୁଲ୍ହାରା ମୁଖରେ ପକାଇବାକୁ ମାୟା ଭଲେଇ ଯାଉଛି। ଗଲି ବାହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାୟା ଆସିଯାଉଥିଲା। ଏହା ରହସ୍ୟ କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ମୁଖରେ ମୁଲ୍ହାର ପକାଇ ରଖ। ତମମାନେ ସବୁ ଶାନ୍ତିର ସାଗର ଅଟେ। ଆତ୍ମା ନିଜ ସ୍ୱଧର୍ମରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିଥାଏ।
ସ୍ୱତ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ହେଉଛୁ ଆତ୍ମା, ବାକି ପରମାତ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ କେହି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କେବେ କେବେ ପଚାରିଲେ କୁହ ସେଠାରେ ବିକାର ନାମ କରିବ ନାହିଁ। ତାହା ହେଉଛି ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ। 5 ବିକାର ସେଠାରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଦେହ ଅଭିମାନ ହିଁ ନାହିଁ। ମାୟାର ରାଜ୍ୟରେ ଦେହ ଅଭିମାନ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଠାରେ ମହଜିତ୍ ହେବ। ଏହି ପୁରୁଷ ବା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ନଷ୍ଟମୋହ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବୈରାଗ୍ୟ ଆସୁଛି। ତମମାନଙ୍କୁ ତ ଘରବାଡ଼ ବା ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କ ୟାଦରେ ଏହି ପୁରୁଣା ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ହିସାବ କିତାବ ଚୁକ୍ତ ହେବ, ପୁଣି ଘରକୁ ଚାଲିଯିବ। ଏହା କଳ୍ପ କଳ୍ପ ହେଉଛି ତମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏସବୁ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଉପରକୁ ଯିବା ଯାଉଛି। ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଗର ରହିଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରର କଣ ରହିଛି, ଆଗରୁ ବୁଝିଲେ ଇଏ ଦେବତା ଅଟନ୍ତି। ତମମାନେ କହୁଛ ଏମାନେ ତ ବିଶ୍ୱରୂପୀ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚର ବତୀ ଅଟନ୍ତି। ଏଠାରେ ଖେଳ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଏହି ବତୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ମୂଳ ବତନ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନରେ ଏସବୁ ନଥାଏ। ସେଠାରେ ଖେଳ ହିଁ ନାହିଁ। ଏହି ଅନାଦି ଖେଳ ଚାଲି ଆସୁଛି, ଚକ୍ର ଘୂରି ଚାଲିଛି, ପ୍ରଳୟ ହେଉଛି। ଭାରତ ତ ହେଉଛି ଅବିନାଶୀ ଖଣ୍ଡ। ଏଠାରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ହିଁ ରହିଥାନ୍ତି, ଜଳମୟ ହେଉନାହାନ୍ତି। ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଆଦି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ରହିବେ। ବାକି ଯେଉଁ ସବୁ ଖଣ୍ଡ ରହିଛି ତାହା ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ରହିବ ନାହିଁ। ତମମାନେ ଯାହା କିଛି ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଛ ତାହା ପୁଣି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରେ ଦେଖିବ। ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରେ ତୁମମାନେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଯାଇ ରାଜତ୍ୱ କରିବ। ପୁଣି ବି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ୟାଦରେ ରହିବା ପାଇଁ ବହୁତ ମେହନତ କରିଛି। ମାୟା ୟାଦ କରିବାକୁ ଦେଉନାହିଁ। ବହୁତ ସ୍ନେହର ସହିତ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବାକୁ ହେବ। ଅଜ୍ଞାନ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହରେ ପିତାଙ୍କର ମହିମା କରିଥାନ୍ତି। ଆମର ଅମୁକ ଏପରି ଥିଲେ, ଅମୁକ ପଦାଧିକାରୀ ଥିଲେ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସାରା ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ର ରହିଛି, ସବୁ ଧର୍ମର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଯେପରି ସେଠାରେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ବୃକ୍ଷ ଅଛି, ଏଠାରେ ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବୃକ୍ଷ ରହିଛି। ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଆଦି ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା, ପୁଣି ହେଉଛନ୍ତି ତୁମର ବଂଶାବଳୀ। ସୃଷ୍ଟି ତ ଘୂରି ଚାଲିଛି ନା। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବାକୁ ହେଲେ ତମମାନଙ୍କର କଥା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ବାବା ମୁଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କଠାରୁ ପୁରା ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇ ହିଁ ଛାଡ଼ିଛି, ତେଣୁ ସେହିପରି ଚାଲି ଚଳଣି ମଧ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବାର ଏହା ଏକମାତ୍ର ପାଠପଢ଼ା। ଏହା ତୁମକୁ ବାବା ହିଁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ତୁମମାନେ ହିଁ ହେଉଛ। ଏହା ଆଉ କୌଣସି ଖଣ୍ଡରେ ହୁଏ ନାହିଁ। ତମେମାନେ ହିଁ ପବିତ୍ର ରାଜା ହେଉଛ। ପୁଣି ବିନା ଲାଇଟ୍ର ମୁକୁଧାରୀ ଅପବିତ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ରାଜାମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରି ପୂଜା କରୁଛି। ଏବେ କେବଳ ତୁମମାନେ ହିଁ ପଢ଼ୁଛ। ଛାତ୍ର ଶିକ୍ଷକକୁ କାହିଁକି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି? କହୁଛନ୍ତି ବାବା ମାୟା ଭୁଲାଇ ଦେଉଛି, ଦୋଷ ମାୟା ଉପରେ ରଖି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆରେ ତୁମକୁ ହିଁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ମୁଖ୍ୟ ଟିଚର ଜଣେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ବାକି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ସହଯୋଗୀ ଶିକ୍ଷକ। ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛ। ଆଚ୍ଛା, ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ତମମାନଙ୍କୁ 3ଟି ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଭୁଲିଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରୂପକୁ ମନେ ପକାଅ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତାପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର, ବାବାଙ୍କଠାରୁ ପୁରୁଣା ସମ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଯାହା କରୁଛ କହୁଛ ତାହା ହିଁ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଭଳି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ମହଜିତ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2 ନମ୍ବର, ସର୍ବଦା ମନେ ରହୁ ଯେ ଆମେ ଶାନ୍ତି ସାଗରର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ଆମକୁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ମୁଖରେ ମୂଲରା ଏକ ପ୍ରକାର କଲି ରଖିବାକୁ ହେବ। ଅବହେଳା କରି ନିଜର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ। ଆଜିର ବରଦାନଟି ହେଲା ସଙ୍ଗମ ରୂପୀ ଦିଲକୁ ମଜବୁତ କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ନେହୀ ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ସଂଗଠନର ଶକ୍ତି ବିଶେଷ ଶକ୍ତି ଅଟେ। ଏକମାତ୍ର
ଏକ ମତବାଲା ସଂଗଠନର ଦିଲକୁ କେହି ବି ହଲଚଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଆଧାର ହେଲା ପରସ୍ପର ସ୍ନେହୀ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଏବଂ ନିଜେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା, ନା କେହି ନିଜେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେବା ନା ଅନ୍ୟକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବା। ଯଦି ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରକୁ ଶୁଭ ଭାବନା ଏବଂ ଶୁଭ କାମନାର ସହଯୋଗ ଦେଇ ଚାଲିବା, ତେବେ ସଂଗଠନ ରୂପୀ କିଲ୍ଲା ମଜବୁତ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ସଂଗଠନରେ ଶକ୍ତି ହିଁ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ବିଶେଷ ଆଧାର ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନଟି ହେଲା, ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ଯଥାର୍ଥ ଏବଂ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେବ, ତେବେ କୁହାଯିବ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।